जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मन, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। सास का मतलब श्वास लेंदे ते गिरास का मतलब गराई खांदे, यानी हर वक्त। हर नामा का मतलब हुक्म, मंत का मतलब उपदेश यानी गुण। जिन्हां मनुखां नूं साह लैंदियां ते खांदियां भाव हर वक्त प्रभु का हुक्म और प्रभु के गुण नहीं भुलते, यानी जो हमेशा रब्बी याद विच जींदे हन, जो रब्बी रजा दे विच तुरदे ने और जो रब्बी गुणां नूं अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट करदे ने। धन से सेई नानका पूरन सोई संत। वो धनता योग ने, मुबारक है उन्हां दी जिंदगी। ते सोई की ने पूरन संत। इत्थे पूरन दे नन्ने थल्ले भी औंकड़ और संत दे तत्ते थल्ले भी औंकड़। इत्थे संत का मतलब है रब, क्योंकि संत शब्द दे असी मीनिंग पिछे वैसे विचार चुके हैं। संत शब्द करीब 5 अर्थां दे विच गुरबाणी विच सानू प्राप्त हुंदा है। जिवें भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। ਹੁਣ इस पंक्ति के अंदर जो पहले पंक्ति विच संत शब्द जिसमें क्या है ना, भाग हुआ गुर संत मिलाया, इत्थे गुरु दे रारे नाल सिहारी है, गुरु ने संत मिला दिता। हुण पहली पंक्ति विच कह रहे ने संत, ते दूजी विच कह रहे ने प्रभ अविनाशी घर में पाया। जिन्हों पहली पंक्ति विच संत किया है, उन्होंने दूजी पंक्ति विच प्रभ अविनाशी कह रहे ने। जिन्हों दूजी पंक्ति विच प्रभ अविनाशी किया है, उन्होंने ही पहली पंक्ति विच संत कह रहे ने। यानी संत का मीनिंग हो गया रब। संत का दूजा मीनिंग है गुरु। संत शरण जो जन परै, सो जन उधरनहार। इत्थे संत का मीनिंग है गुरु, कि जो गुरु के चरणों की शरण लैंदा है, गुरु दर्शाए राहां ते चलदा है, उस मनुख का उद्धार हो जाता है। वो विकारां तो, पापां तो, संसार सागर विच गरकन तो बच जाता। तीजा संत का मीनिंग है शांत। अमृत दृष्ट पेख है होए संत। गुरु जिन्हां नूं मेहर भरी नजर दे नाल तकदा है, यानी गुरु रहमत करदा है, जो गुरु दस्से राहां ते चलदे ने। होए संत का मतलब वो मनुख शांत हो जाता है, उस मनुख दे अंदरों विकारां दी अग बुझ जाती है, वो परम शांति नूं प्राप्त कर लैंदा है। अमृत दृष्ट पेख है होए संत। इस संत का चौथा मीनिंग है सत्संगत, या गुरु नानक देव दी सिख सत्संगत। संत संग हर मन बसै। इत्थे संत संग का मतलब सत्संगत, जो गुरु प्यारे ने, सचियार ने, उन्हां दी संगत दे विच प्रभु मन दे अंदर वस जांदा है। ते पंजवां मीनिंग है दास या प्यारा। संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, यानी दास। तां इत्थे संत का मीनिंग है रब, क्योंकि पूरन रब है ना। धन से सही नानका पूरन सोई संत। वो इंसान रब का रूप हो जाते हैं, रब वर्गे ही हो जाते हैं। कौन? जिन्हां सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मन। जिन्होंने श्वास लैंदियां भी और गराही मूंह च पांदियां भी भाव हर समय रब्बी हुक्म और रब्बी गुण नहीं भुलते। भाव अर्थ है कि जो रब की रजा विच तुरदे ने और रब्बी गुणां नूं इंप्लीमेंट करते ने, वो लोग धनता योग ने और वो रब वर्गे ही हो जाते हैं। रब विच उन्हां विच कोई फर्क नहीं हुंदा। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संगजोत समाना वाली अवस्था उन्हां दी हो जाती है। जिवें भगत कबीर जी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक भै है कोई ना सके पछान। जब बाणी विच होर थां आउंदा है, जिन जाता सो तिस ही जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। जिसने उस प्रभु नूं जान लिया, उस रब वर्गा ही हो जाता है। तो देखो कितना सौखा साधन प्रभु मिलाप का, रब वर्गे होण दा गुरु जी सानू दस रहे ने। रब्बी हुक्म विच तुरना और रब्बी गुणां नूं अपनी जिंदगी विच इंप्लीमेंट करना, उस मनुख दी जिंदगी धनता योग है और वो पूर्ण रब वर्गा ही हो जाता है, रब का रूप हो जाता है। महला पंजवां। अठे पहर भौंदा फिरै, खावण संदड़ै सूल।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੈ। ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੈ। ਸੰਦੜੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇ। ਖਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ। ਖਾਵਣ ਸੰਦੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੇ ਆਰ ਵਿੱਚ। ਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਸਕੇ, ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਚਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਦੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਜਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਦੋਜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ ਰਸੂਲ। ਚਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੇਕ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏਗਾ। ਪੌੜੀ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ ਪ੍ਰਾਣਿਹੁ ਜਿਸ ਤੈ ਨਾਉ ਪੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਪੋਲਾ। ਜੇ ਪਲੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੱਲੇ, ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਿਓ, ਹੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਹੇ ਬੰਦਿਓ, ਹੇ ਇਨਸਾਨੋ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਸੁਹੇਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਮੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੀਤੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ, ਗੱਡ ਥੰਮ ਅਹਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਹਲੇ, ਅਹਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡ ਕੇ, ਅਹਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਓ। ਘਰ ਬੰਧੋ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਥੰਮੇ ਗੱਡ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਲ ਬਣਾਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਸੱਚ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼। ਸੱਚ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਪੱਕਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਰਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਅਹਿਲ ਥੰਮ ਗੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਓਟ ਲਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੇ। ਝੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਲਹੋ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਆਸਰਾ ਲਓ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਝੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਓਟ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਟੀ ਫੜ ਪੱਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਬੇਸ ਬਣਾਓ। ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਰ ਤਿਸ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੇ। ਮੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਮੱਲੇ। ਮੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਕੜੇ ਚਰਨ ਹਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਸ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਸੀਟ ਮੈਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਮੱਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੇਹ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਾਚਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਤਾ, ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖੈਰ, ਪਿਆਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣਗਾਮ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਤਨ ਰਾਤੇ ਸਰਾਧ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ। ਚਿਤਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣ ਕਿਉਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆਪ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਨਾ। ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨਾ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਕਿ ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰਿਆ। ਅਤੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਲੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੇਅੰਤ। ਨਿਖੁੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਣ ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਣ ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆਂ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਮੁੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਨੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਮੂਲ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ। ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਅਪਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤਵਾ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਗ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਵੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੇ, ਸਿੱਖ ਲਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਓ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਕਿ हे ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ।
ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਟੇਕ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਟੇਕ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ, ਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਵਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਧੱਬੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ, ਇਹ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ। ਐਸੇ ਧੱਬੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੋਏ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਉਜਵਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਵਲ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ, ਸੁਖੀਆਂ ਹਰ ਕਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਬੰਧੂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਕਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ,
ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਖੇੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦਇਆ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨੇ। ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ। ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨੀ ਦਾ। ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਅਧਰਮ ਦਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਡੱਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੱਤਨ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਤੇ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਮ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਰਨੇ। ਜਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਰਨੇ, ਇਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਏ? ਆਮ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਚਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੋਗੇ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 4 ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਧੂੰ ਸੜ ਵਾੜੋਗੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
बाणी उचरै साध जन अम्यों चले चरणे। साध जन का मतलब जो गुरमुख प्यारे ने, सचियार ने, जिन्हां दा प्रभु दे नाल प्यार है, जिन्हां ने इस प्यार नूं माणिया है, जिन्हां ने सच धर्म का घर बना लिया है, जिन्हां ने सच धर्म विच अपनी सुरत नूं जोड़ लिया है, इत्थे उन्हां दी गल करदे ने कि वो साध जन बाणी उचरे दा मतलब प्रभु की सिफत सलाह उच्चारण करते हैं, रब्बी गुणा वाले बोल बोलते हैं, सकारात्मक बोल बोलते हैं। अम्यों चले झरने, अम्यों का मतलब अमृत, झरने का मतलब पहाड़ों के जो बरसात पैंदी है ना, ते बरसात बंद भी हो जाती है, जिहड़ा हड़ का पानी वो चला जाता है, उस तो बाद कुछ पानी ना पहाड़ों के विच अंदर चला जाता है थल्ले तक, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੇ 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 ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਰਨਾ। ਉਹ ਝਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, शांत करने वाले होंगे ने। उत्थे आत्मिक जीवन के हमेशा फुहारे चल रहे, आत्मिक जीवन के झरने चल रहे। और देखो ये सुखां दे, ये खुशियां दे झरने असीं मान सकते हैं, साडे अंदर ये पैदा हो सकते हैं। हर इंसान ऐसी जिंदगी जी सकता है जो अपनी सोच नूं बदले, गुरु की पावन बाणी ते अमल करे। एक दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने। गुरु पातशाह जी कहते हैं ऐसे इंसानों के दर्शन करके नानक जी रहा है, यानी आत्मिक जीवन मानता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसानों ਨੂੰ मिल के ना जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। और हकीकत है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ इंसान ਨੂੰ मिलते हैं ना, ਤਾਂ उस इंसान ਨੂੰ मिल के खुशी नसीब ਹੁੰਦੀ है। कुछ ऐसे चंगे इंसान ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो दूरों आउंदे दिस जाण ना ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਆ ਗਜਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਟਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, खुशी पैदा हो, खेड़ा पैदा हो, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा हो, साडे अंदर विल पावर पैदा हो, साडे अंदर कुछ कर गुजरन की भावना पैदा हो, तो गुरु पातशाह जी रहमत करन कि सानू भी ऐसे इंसान मिलन ते ऐसे इंसानां दी असीं संगत कर सकीए। ते दूजी गल जो आपां आम विचारते हैं कि जे सानू ऐसे इंसान नहीं मिले तो असीं आप इहो जिहे इंसान बणीए कि किसी की खोज तो पूरी हो जाए, दूजे में तो कोई इहो जिहा इंसान मिल जाए। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं ऐसे सत्संगी जो जन ने, सचियार जो लोग ने, उन्होंने वेख के आत्मिक जीवन मिलता है। मन अंदर धरने, मन अंदर धरने का मतलब होता है टिकाना। तो ऐसे इंसानों को मिल के इंसान अपने मन के अंदर शुभ गुणों को टिकांदा है। ऐसे इंसानों की संगत करके शुभ गुण अंदर टिकते हैं। इसलिए जे असीं भी चाहते हैं कि साडी जिंदगी में भी ऐसे गुण टिकण, तो उहदे वास्ते इक्को ही साधन है, गुरु पातशाह जी की पावन बाणी नूं आप पढ़ना, गुरु पातशाह जी की पावन बाणी नूं आप विचारना और गुरबाणी